A very good morning to everybody, and we have come to the supplementary section of Unit 2. So, இந்த கதை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் பை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிட்டன் பை யான் மார்டல். இஸ் a Canadian writer, and he has written many novels, many stories, and the first few of his novels were not famous, and he got his due recognition only after writing this novel. ஓகே, இந்த நாவல் எழுதினதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு பேரும் புகழும் கிடச்சிது. அதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்தளவுக்கு பெரிய ஃபேமஸ் ரைட்டர்லாம் இல்லை. அண்ட் ஃபார் திஸ் நாவல் he got Man Booker Prize. That is the highest award you get for writing a novel. Okay, and he got that Man Booker Prize for writing the story Life of Pi. Okay, so I hope everybody knows this novel. எல்லாத்துக்குமே இந்த நாவல் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா this is one of the very famous films, ரொம்ப ஃபேமஸான film, and this was acted by an Indian actor, and he passed away recently, right? So ஒரு இந்தியன் ஆக்டர் தான் இந்த படத்தை நடித்தார், Bollywood actor, and he passed away recently at the age of 52. Okay, and most of the local channels have also advertised this film. நிறைய லோக்கல் சேனல்ஸில் கூட இந்த படத்தை வந்துட்டு போட்டாங்க. நிறைய லோக்கல் சேனல்ஸில் கூட நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க. It has been translated into Tamil as well. And for a better understanding of this lesson, what I want you to do is, if you have not seen this film, இந்த film லைஃப் ஆஃப் பை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த லெசன் நல்லா புரியணும், இந்த ஸ்டோரி நல்லா புரியணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ டவுன்லோட் த மூவி. ஓகே, யூ டவுன்லோட் திஸ் மூவி லைஃப் ஆஃப் பை and you watch it for a better understanding. Okay, so the film is it's a very good film. It's a very good film, and it's a it's a kind of fiction. ஃபிக்ஷன்னு சொல்லுவோம்ல, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சொல்லுவோம்ல, இது நம்புறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், பட் இட்ஸ் அ நைஸ் ஃபில்ம். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் திஸ் மூவி அண்ட் வாட்ச் இட். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன் டு த நாவல். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிவ் அ ப்ரீஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன். இன் த ஸ்டோரி there is a family called Patel family. பட்டேல்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ a father, a mother and two sons. Okay, father, mother and two sons. Okay, so all their names end with Patel. Patel தான் எல்லாரோட பேருமே முடியும், அதனால் அவங்க பட்டேல் ஃபேமிலி. சரியா? ஓகே, and they had a zoo. அவங்க ஒரு ஜூ வச்சுருந்தாங்க. ஓகே, they had varieties of animals in their zoo, and they were living in Pondicherry. பாண்டிச்சேரியில் தான் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, so what they wanted to do is, there were a lot of restrictions in having a zoo in Pondicherry. பாண்டிச்சேரியில் ஜூ வச்சுருக்கனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. அந்த விலங்கு பாதுகாப்பு துறையிலேருந்து வந்துட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது, இதுக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் வைக்கணும், அப்படி இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்ததுனால what they did was they took all their animals, they shut down their zoo, and they wanted to migrate to another country. Okay, so they wanted to migrate to another country and through ship. Okay, so they wanted to migrate to another country through ship, and they captured all their animals. They took all the animals in a cage, and they took them into a ship, and they started traveling. Okay, so now while traveling, while migrating to another country, what happens? They had planned to sell them wherever possible, and they wanted to make money by selling all these animals. இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு கொஞ்சம் தொட்டு சம்பாதிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போய் அப்புறம் நம்ம வெளிநாட்டில் நம்ம வாழ்ந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க மைக்ரேட் பண்ணி போகிறாங்க. பட் while they were traveling, there was a huge storm. Okay, ஒரு பெரிய புயல் கடலில், and the ship was broken. Okay, and the ship அப்படியே உடஞ்சி போச்சு, and everybody died. Okay, everybody died except the younger son. அந்த இளைய பையனை தவிர எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க. his name was called Pai Patel. அவனோட பேர் என்ன அப்படின்னா பை பட்டேல். அதனால தான் இந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் பை. ஓகே, how he lived for the 227 days in the sea. அவன் என்ன பண்ணனான் அப்படின்னா கடல்லையே 227 நாள் அவன் தனியாக என்ன பண்ணான், எந்த மனுஷர்களும் உயிரோடு இல்லை, அவன் மட்டும் தப்பிச்சான். அவன் எப்படி சர்வைவ் பண்ணனான் அப்படின்றது தான் இந்த கதை. சரியா? ஓகே, அண்ட் he lived with 4 animals. Okay, along with him
Nobody survived. No human being survived except Pai Patel. And but 4 animals survived. 4 மிருகங்கள் வந்துச்சு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா சர்வைவ் பண்ணுச்சு இவனோட சேர்த்து. அந்த கப்பலில் உடஞ்சதும் புயல் வந்து உடஞ்சதும் எல்லாருமே கடலுக்குள்ளே மூழ்கடிக்கப்பட்டாங்க. அதில் பை பட்டேல் மட்டும் தப்பிச்சான். அவங்க கூட சேர்ந்து 4 அனிமல்ஸ். ஓகே, ஸோ tiger, there was a tiger, there was a zebra, there was an orangutan, and there was also a hyena. ஓகே, என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு புலி, ஒரு ஒராங்குட்டான்ற சிம்பான்சி ஒரு குரங்கு, ஒரு ஜீப்ரா, ஓகே வரி குதிரை, அதுக்கப்புறம் ஹைனா கழுது புலின்னு சொல்லுவோம்ல கழுது புலி. ஓகே, ஸோ தேர் வாஸ் அ ஹைனா. ஓகே, அண்ட் 4 animals and Pai Patel survived the storm. Okay, they survived the storm. Okay, and what happens, this hyena அந்த கழுது புலி வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா it killed the zebra and orangutan. ஓகே, அந்த கப்பலுக்குள்ள வச்சு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது ஜீப்ராவையும் ஒராங்குட்டானையும் என்ன பண்ணிருச்சு இந்த ஹையனா கழுத புலி கொன்னுட்டு. ஃபைனலி ரிச்சர்ட் பார்க்கர் கில்ட் த ஹையனா. ரிச்சர்ட் பார்க்கர்னா யாரும் இல்லை, அது மனுஷன் இல்லை, அது புலி. அந்த புலியோட பேர் என்ன அப்படின்னா ரிச்சர்ட் பார்க்கர். சரியா, நேம் ஆஃப் த டைகர் வாஸ் ரிச்சர்ட் பார்க்கர். ரிச்சர்ட் பார்க்கர். ஓகே, ரிச்சர்ட் பார்க்கர் தான் அந்த புலியோட பேர். பிகாஸ் தே ஹேட் தீஸ் அனிமல்ஸ் இன் தி ஜூ அண்ட் வைல் தேவர் இன் தி ஜூ தே ஹட் நேம்ட் ஆல் தீஸ் அனிமல்ஸ். ஓகே, எல்லா மிருகங்களுக்கும் பேர் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் தி நேம் ஆஃப் த டைகர் வாஸ் ரிச்சர்ட் பார்க்கர். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஹையினா வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுது அந்த கழுதையும் அந்த கழுத புலி வந்துட்டு என்ன பண்ணிச்சு அந்த குதிரையையும் அந்த சிம்பான்சி அந்த குரங்கையும் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா கொன்னுருச்சு. ஃபைனலாக அந்த ஹையனா வந்துட்டு இந்த புலி கொன்னுருச்சு. ஓகேயா, அண்ட் அட் லாஸ்ட் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அண்ட் பை பட்டேல் they both survived. ஓகே, 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தப்பிச்சிட்டாங்க. அந்த புலியும் தப்பிச்சிட்டுச்சு, அந்த பை பட்டேல்ன்றவனும் என்ன பண்ணிட்டான் தப்பிச்சிட்டான். ஓகே, ஸோ we are going to learn in the story. ஒரு பகுதி தான் கொடுத்துருக்காங்க. they have given a part of the story as your syllabus, and in this we are going to see how he survived those intense and fiery 227 days. அந்த 200 மிகவும் பாடுகள் நிறைந்த கஷ்டங்கள் நிறைந்த அந்த 227 நாளும் இவன் எப்படி சமாளித்தான் அப்படின்றது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் உங்களுக்கு சிலபஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரீட் அண்ட் let me go through it. Okay, run through it. Okay, so I want you to take your book and turn to page number 59. Okay, I'm giving 30 seconds. Take your book and turn to page number 59. Okay, so page number 59. Okay, I was alone and orphaned in the middle of the Pacific, hanging on to an oar, an adult tiger in front of me, sharks beneath me, a storm raging about me. Had I considered my prospects in the light of the reason, I surely would have given up and let go of the oar, hoping that I might drown before being eaten. Okay, so the ship was broken and he was hanging to an oar. அந்த கப்பல் உடஞ்சி போச்சு, இவன் தண்ணிக்குள்ளே உளுந்து தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த படகை வந்துட்டு அந்த துடுப்புன்னு சொல்லுவோம்ல, படகுல இருந்து என்ன பண்ணுறது செயில் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு துடுப்பு வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா, அந்த துடுப்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஓர்னு சொல்லுவோம், OAR. ஓகே, ஸோ ஹீ வாஸ் ஹேங்கிங் பை அன் ஓர். ஒரு ஓரை யூஸ் பண்ணி ஒரு துடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு, துடுப்பு வந்து மிதக்கும் அப்படி தானே, அந்த துடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் சர்வைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஓகே, அண்ட் ஹீ இஸ் டெல்லிங் பை பட்டேல் இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் த லெசன் வந்துட்டு யார் அப்படின்னா பை பட்டேல் தான் அந்த கதையை எழுதியிருக்கிறான். அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, had I considered my prospects, that is if I had known that there is a lion and there is a hyena and there is a zebra and orangutan, I would have let go of the oar. Okay, there were storms raging about me, I would have let go of the oar. அதாவது பெரிய புயல் அடிச்சுது, கீழே வந்துட்டு நிறைய ஷார்க்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, அதாவது சுறா மீன்லாம் அந்த கடலுக்குள்ளே இருந்துச்சு, வெளியில் பயங்கரமாக புயல் வேறு அடிக்குது, அலையெல்லாம் சீறி பாயுது. அது போக வந்துட்டு வேறு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா புலி வேறு அந்த படகுல இருக்குது. அதாவது ஒரே ஒரு லைஃப் போட்டு தான் இருந்துச்சு. அதாவது கப்பல் உடஞ்சிச்சுன்னா தேர் வுட் பி லைஃப் போட்ஸ், ரைட்? லைஃப் போட்ஸ்னால் என்னது,
அதாவது உயிர் காக்கும் படகுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, எல்லா கப்பல்லையுமே இருக்கும். சப்போஸ் கப்பலில் ஏதாவது ஓட்டை விழுந்துருச்சு, பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உயிர் காக்கும் படகு, அந்த லைஃப் போட்டை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கீழே போட்டுட்டு, டைட்டானிக் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு ஏறி குதிச்சு எல்லோரும் தப்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, பட் நோபடி சர்வைவ்டு ஹியர், நோபடி சர்வை, யாருமே தப்பிக்கல. இவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு லைஃப் போட் எடுத்துகிட்டு லைஃப் போட்டிலேருந்து தப்பிச்சிடலான்னு பார்த்தா, இன் தட் லைஃப் போட் a lion, hyena, orangutan and there was a hyena. Okay, but he did not know this earlier. முதல்ல இவனுக்கு தெரியல இதெல்லாம் தப்பிச்சிருக்கு அப்படின்றது தெரியல. அப்படி தானே, ஏன்னா லைஃப் போட்டில் புலியெலாம் இருக்கும்போது அதுக்குள்ள போய் இவர் தானே இவன் அந்த புளி கடிச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படி தானே. ஸோ இவனுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு தெரியலை. இது ஃபஸ்ட்டே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், நமக்கு அடிபட்டு சாகிறத விடையும் முங்கி செத்துடலான்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓவரை நான் விட்டுருப்பேன். பட் ஐ டிட் நாட் நோ இட் ஏர்லியர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, but I don't recall that I had a single thought during those first minutes of the relative safety. I didn't even notice daybreak. I held on to the oar. I just held on. God only knows why. Okay, he's telling that I did not know that these many things were trying to kill me. The storm was trying to kill me. There were tigers, there were sharks beneath me, but I did not think it. நான் இதை யோசிக்கவே இல்லை. எப்படியாவது தப்பிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் அந்த துடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்துட்டேன். ஒன்லி காட் நோஸ் வை, கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு எதுக்கு மற்ற நினைவுகள்லாம் வரல, நான் தப்பிக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்றது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஒன்லி காட் நோஸ் வை ஐ ஹேட் பிளான்ட், ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு சர்வைவ். ஓகே, besides all these problems. Okay, and the elements allowed me to go on living. The lifeboat did not sink. Richard Parker kept out of sight. The sharks prowled but did not attack. The waves splashed me but did not pull me off. What he says, இவன் தப்பிக்கிறதுக்கான காரணங்கள், இவன் சாகாமல் இருந்ததுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா, the lifeboat did not sink. அந்த உயிர் காக்கும் படகு வந்துட்டு என்ன ஆகலை, அது மூழ்கலை. ஓகேயா, மெயினான கப்பல் உடஞ்சிருச்சு, பட் அந்த லைஃப் போட் வந்துட்டு என்ன ஆகலை, மூழ்கலை. ஸோ he thought to survive. It helped him to survive. Okay, what that lifeboat? First reason. Second reason was Richard Parker was kept out of sight. Richard Parker na என்னது, அந்த புலி. இந்த புலியை இவன் பார்க்கல. அந்த புலியை ஃபஸ்ட்டே அந்த புலி அந்த படகுக்குள்ளே இருக்குது, தப்பிச்சு இருக்குதுன்னு நினச்சிருந்தான் அப்படின்னா, பார்த்துருந்தான்னா என்ன பண்ணியிருப்பான், இவன் கண்டிப்பாக கடிப்பட்டு சாகிறதுக்கு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி செத்துடலான்னு தப்பிச்சிருக்க மாட்டான். பட் he did not see that Richard Parker. Okay, and that was the reason he wanted to survive. And the third was the sharks prowled but did not attack. There were many sharks around him. They were prowling. Okay, but they did not attack him. The sharks வந்துட்டு அவனை வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சுன்னா சுற்றி சுற்றி வந்துச்சு. அந்த ஷார்க்ஸ் சுறா மீன்லாம் அவனை சுற்றி சுற்றி வந்துச்சு. பட் டிட் நாட் அட்டாக் him. அவனை கடிக்கலை. And therefore he was able to survive. Okay, the waves splashed me but did not pull me off. They splashed. அவன் மூஞ்சில் வந்துட்டு அந்த அலைகள்லாம் அடிச்சுது, ஆனால் அவனையும் உள்ளே இழுக்கலை. அந்த அலைகள் வந்துட்டு என்ன பண்ணல, அவனை உள்ளே இழுக்கலை. ஸோ he gives 4 reasons why he survived. There was a lifeboat and the lifeboat did not sink. He did not see the tiger, Richard Parker. And what was the third thing? Sharks prowled but did not attack. And there were huge waves that were splashing on his face, but they did not pull him inside. Ulla ilikla. Okay, so these 4 reasons made him to survive. Okay, I watched the ship as it disappeared with much bubbling and belching. What do you mean by belching? Belching means expel air noisily. Okay, ஸோ காற்று அப்படியே வெளியிடுறது. ஓகே, அதுதான் பெல்ச்சிங்னு சொல்கிறது. ஸோ ஹீ இஸ் சர்வைவிங், ஹீ இஸ் ஹோல்டிங் ஆன் டு அன் ஓர் அண்ட் ஹீ இஸ் ஸ்விம்மிங். ஓகே, கஷ்டப்பட்டு நீச்சல் அடித்து தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அந்த டைமில் அவன் என்னென்ன ரீசன்லாம் அவனை காப்பாற்றுச்சுன்னு சொன்னான் அப்படி தானே. ஓகே, நவ் ஹீ இஸ் சீயிங் த மெயின் ஷிப் இஸ் சிங்கிங் இன்சைட் பை பெல்ச்சிங். அப்படியே காற்றை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே உஸ்ன்னு என்ன பண்ணுது, அந்த பெரிய ஷிப்பு உடஞ்சி அப்படியே உள்ளே போகிறத இவன் கண்ணால் என்ன பண்ணுறான், பார்க்குறான். ஓகே, and lights flickered out and went. I looked about for my family, for survivors, for another lifeboat, for anything that might bring me hope. There was nothing. Okay, now the ship is going inside and the lights came on and off. Okay, there the light was flickering. Okay, இப்போ அந்த கப்பல் வந்து உடஞ்சி என்ன பண்ணிச்சு, உள்ளே போகுது. கப்பல்லேருந்து இவன் வெளியில் குதிச்சிட்டான்.
லைஃப் போட் இருக்குது, லைஃப் போட் பக்கத்தில் இருக்குது. ஆனால் லைஃப் போட்டுக்குள்ள இவன் ஏறலை, இன்னும் ஒரு துடுப்பை பிடிச்சிட்டு நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்கிறான். அண்டு அந்த டைட்டானிக் படத்தில் கூட பார்த்துருக்கீங்கல்ல, when the ship used to sink the lights used to flicker out. அந்த லைட்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தண்ணியில் பட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி அப்படியே லைட்டு அப்படியே ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டு அப்படியே அணைஞ்சிட்டு அப்படியே டைட்டானிக் உள்ளே மூழ்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் இட் இன் த டைட்டானிக் ஃபிலிம். லைக் த சேம் here also the ship, the lights in the ship flickered out and it finally sank inside the sea. Okay, and now he is looking for any more survivors, any other survivors. Okay, he is looking for his relatives. His parents were also on board and his brother was also there, and he is looking now, he is looking for any survivors, but he did not find any. Okay, he did not find any survivors, and he was looking for another lifeboat. Okay, and he was looking for something that would bring him hope. இவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது இருக்குதாடா, வேறு யாராவது தப்பிச்சிருக்காங்களா, துணைக்கு வேறு யாராவது இருக்கிறாங்களா, வேறு ஏதாவது லைஃப் போட்டில் ஆட்கள் இருக்கிறாங்களான்னு சுற்றி சுற்றி பார்க்குறான். பட் தேர் வாஸ் நோபடி, யாருமே இல்லை. ஓகே, only rain, marauding waves of black ocean and floods some of tragedy. Okay, என்ன ஆகுது, சுற்றி சுற்றி பார்க்குறா ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்த்தா தெர் வாஸ் நத்திங், தெர் வாஸ் ஒன்லி ரெயின். கடுமையாக மழை பெய்யுது, மரவுடிங் வேவ்ஸ், பயங்கரமான அலை வந்துட்டு என்னது சீறிக்கிட்டு இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தெர் வாஸ் அ ஃப்ளோட் சம் ஆஃப் ட்ராஜடி. அப்படியே அங்கங்கே பார்த்தாலும் பெரும் பாதிப்பும் இழப்புகளும் மட்டும்தான் இருக்குது. தெர் வேர் பீப்புள் டையிங், த ஷிப் வாஸ் சிங்கிங், நோபடி வாஸ் சர்வைவிங், இட் வாஸ் ஹெவி ரெயின், and there were marauding waves, and there were floats of tragedy. எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி சுற்றி ட்ராஜடி தான் மிதந்துட்டு இருந்துச்சே தவிர இவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. he was the only one who survived. Okay, and the darkness melted away from the sky, the rain stopped, I could not stay in the position I was in forever. I was cold, my neck was sore from holding up my head and from all the craning I had been doing. My back had from the leaning against the lifebuoy. I needed to be higher up if I were to see other lifeboats. Okay, and finally the dark clouds went away. இப்போ கடல்களை நீச்சல் அடிச்சுட்டு கிடக்கான், தப்பிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு மேகங்கள்லாம் கலைஞ்சு போயிடுச்சு. and the rain stopped. Okay, and the ocean became silent. Okay, it became silent. Okay, அப்படி கடல்லாம் அப்படியே கொந்தளிப்புலாம் அப்படியே அமைதியாயிருச்சு. and he was hanging on to the oar. அந்த துடுப்பையே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தான். அண்ட் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடக்கூடாதுன்னு கழுத்தை அப்படி தூக்கி வச்சுட்டே இருந்ததுனால he was craning his neck. அவனோட கழுத்து ரொம்ப வலிச்சுது. அப்படியே கழுத்தை அப்படி நிமித்தியே வச்சிருந்ததுனால கழுத்து ரொம்ப வலிச்சுது. அப்படியே இடுப்பும் என்ன பண்ணிச்சு, ரொம்ப வலிச்சுது. ஓகே, and he thought he must be higher up so that he can see any other lifeboats. Okay, he thought that நம்ம இப்படி கீழேயே கடந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, இப்படியே துடுப்பை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வேறு லைஃப் போட் இருக்கான்னு நம்மளால் பார்க்க முடியாது, அதனால நம்ம கொஞ்சம் மேலே வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was thinking. Okay, in the morning I could not move, I was pinned by weakness to the tarpaulin. Even thinking was exhausting. I applied myself to thinking straight. At length, as slowly as a caravan of camels crossing a desert, some thoughts came together. Okay, so in the morning he was not able to move. அவன் அந்த படகுல இருக்கிறான், அவனால் என்ன பண்ண முடியல, நகரவே முடியல, அந்த அளவுக்கு உடம்பு வலிக்குது. because all night he was craning his neck and back and he was swimming and he was just struggling to survive, and the next morning he was not able to move. உடம்பு பயங்கரமாக வலிச்சுது, அவனால் மூவ் கூட பண்ண முடியல. ஓகேயா, ஸோ and even thinking was exhausting. யோசிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, யோசிக்கிறதுக்கு கூட எனர்ஜி இல்லை. even thinking was exhausting and he wanted to think something because he wanted to survive. இப்போ தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு யோசிக்கிறதுக்கு கூட எனர்ஜி இல்லை. ஆனாலும் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, he was thinking as slowly as a caravan of camels crossing a desert. ஒரு பாலைவனத்தை ஒரு கேமல் வந்துட்டு எப்படி மெதுவாக கடந்து போகுமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக அவன் என்ன பண்ணனா திங்க் பண்ணான், நம்ம எப்படி சர்வைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திங்க் பண்ணான். ஓகே, ஐ தாட் ஆஃப் சஸ்டெனன்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஐ ஹேட் நாட் ஹேட் அ ட்ராப் டு ட்ரிங்க் ஆர் அ பைட் டு ஈட் ஆர் அ மினிட் ஆஃப் ஸ்லீப் இன் 3 days. Finding this obvious explanation for my weakness brought me little strength. Okay, sustenance na enna theriyuma, sustenance na
food and water or otherwise called as sustenance, okay. And he is thinking that he is thinking for sustenance for the first time. இவ்வளோ நேரம் தண்ணியிலேருந்து எப்படியா தப்பிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு நீச்சல் அடித்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான் 3 நாளாக. இப்போ தான் முதலையாக ரொம்ப பயங்கர வீக்காக இருக்குது, அவனால் எந்திக்கவே முடியல. and now he is thinking of food and water. He is very hungry and he is also very thirsty, so he is looking for food and water, okay. So he is thinking that for the past 3 days he had not had a drop of water or a bite to eat. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட குடிக்கல இது வரைக்கும், ஒரு ஒரு சின்ன வாய்க்கு கூட அவன் என்ன பண்ணலை, சாப்பிடவும் இல்லை. ஸோ he was very weak. So he found out the explanation for his weakness, okay. இப்போ நம்ம எதுக்கு வீக்காக இருக்கோன்றதை அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். எதனால 3 நாளாக அவன் தண்ணி குடிக்கல, சாப்பிடவும் இல்லை. ஸோ he was very weak, okay. Richard Parker was still on board. In fact, he was directly beneath me. Incredible that such a thing should need consent to be true, but it was only after much deliberation upon assessing various mental items and points of view that I concluded that it was not a dream or a delusion or a misplaced memory or a fancy or any other such falsity, but a solid true thing witnessed while in a weakened, highly agitated state. The truth of it would be confirmed as soon as I felt well enough to investigate how I had failed to notice for 2.5 days a 450-pound Bengal tiger in a lifeboat 26 feet long was a conundrum. Okay. இப்போ தான் அவன் பார்க்குறான், சரிடா நம்ம 3 நாளாக அந்த போட்டில் தண்ணியும் குடிக்காமல் கொஞ்ச நாளாக போட்டில் ஏற முடியல, நீச்சல் அடித்து கஷ்டப்பட்டு அந்த லைஃப் போட்டில் எப்படியோ ஏறிட்டான். இப்போ ஏறிட்டு ரொம்ப வீக்காக இருக்கான், அசையக்கூட முடியல. இப்போ வந்துட்டு யோசிக்கிறான், சரிடா சாப்பிடவே இல்லை 3 நாளாக, தண்ணி வேறு குடிக்கலையே, எப்படியாச்சும் நம்ம சர்வைவ் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சாப்பாடு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைஃப் போட்டு. ஸோ இன் லைஃப் போட் தெர் வில் பி வாட்டர், தெர் வில் பி ஃபுட், and there will be some basic basic elements, basic tools for survival, okay. நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு அதாவது உண்டான தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்துட்டு லைஃப் போட்டுக்குள்ள இருக்கும். there will be water, there will be food இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேட்ச் ஸ்டிக் இருக்கும், ஓகே. இந்த மாதிரி நம்ம நைஃப் இருக்கும், ஓகே. ஸோ there will be this basic amenities, basic tools for survival, okay. So inside the lifeboat, so he was looking for water and food inside that lifeboat. lifeboat உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணுறான், அந்த லைஃப் போட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்படி இருக்கும், ஒரு போட் இருக்கும், சரியா. அந்த போட் வந்துட்டு எப்படின்னா இப்படி கவர் ஆகிருக்கும், ஓகே. இந்த மாதிரி கவர் ஆகிருக்கும், ஓகேயா. ஸோ he was இந்த மேலே அப்படியே அடைச்சிருக்கும். மழை பெஞ்சது அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கலாம், ஓகேயா. ஸோ இதுக்கு மேலே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கான். இப்போ சரி ஃபுட்டு வாட்டர் ஏதாவது உள்ளே இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு இங்கே குனிஞ்சு உள்ளே பார்க்குறான். he was very surprised to see a Royal Bengal tiger. இப்போ குனிஞ்சு உள்ளே பார்த்தா தான் தெரியுது உள்ளே ஒரு புலி இருக்குது, ஓகே. யூனோ ஒன் திங், நீங்கள் எப்போ நினைப்பீங்க போட்டுக்குள்ளே எப்படா புலி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க நினைப்பீங்க, அப்படி தானே. ஸோ earlier I told you, they were having a zoo and they caged all the animals and they transported in the ship and they traveled in the ship. What they thought to sell it, okay. என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஜூ இருந்துச்சு, அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு கப்பலில் வச்சு அந்த கப்பலில் இவங்களும் பயணம் செஞ்சு வெளிநாட்டுக்கு போயிடலாம், அங்கே போய் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் விற்று நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே அவங்க போனாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஷிப்பு உடஞ்சதும் என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த கேஜ் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கும், அந்த கூண்டை விட்டு அந்த அனிமல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிச்சு, தப்பிச்சிருச்சு, ஓகே. அனிமல்ஸ் ஆல்சோ நோ டு ஸ்விம். டைகர் கேன் ஸ்விம், an elephant can swim, cheetahs can swim, okay. all the animals can swim, even dogs can swim. எல்லா விலங்குகளுக்கும் என்ன தெரியும், நீச்சல் தெரியும். ஸோ இந்த புலியும் என்ன பண்ணிருச்சு, தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சு தப்பிச்சு ஒரு போட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணிருச்சு, அந்த போட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருச்சு. ஈவன் தப்பிச்சா அதே போட்டுக்குள்ளே there was also a tiger inside it, okay. A tiger has also survived and it was inside the boat and he didn't notice it for the first 3 days, okay. For the first 2.5 days he didn't notice the tiger inside the boat, okay. And now when he was looking for food and water inside the boat, he was able to see a tiger,
ஓகே, இப்போ தான் பார்க்குறோம் முதலையே ஒரு டைகர் இருக்குது. மனசே வெடிச்சிருக்கோம். அப்படி தானே நம்மளே இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம்? எப்படியோ இப்போ தாண்டா தப்பிச்சிருக்கோம் கடல்லேருந்து அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோமே. நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சமாக சந்தோஷப்படுறோம், எப்படியோ தப்பிச்சிட்டோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, உள்ளே ஏதாவது ஃபுட்டு வாட்டர் இருக்கான்னு இப்போ போய் பார்க்கணுன்னு நினைக்கும் போது உள்ளே ஒரு புலி தூங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி தானே இதுக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தப்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிருப்போம். ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்சோ வெரி worried. ஓகே, and I would have to try to solve later when I had more energy. Okay, the feat surely made Richard Parker the largest stowaway, proportionally speaking, in the history of navigation. From tip of nose to tip of tail, he took up over a third of the length of the ship he was on. Okay, so stowaway. So he is the author is telling that he is the largest stowaway. Stowaway na enna theriyuma? ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கப்பலில் வந்துட்டு, இல்லை கப்பல்லையோ இல்லை ட்ரெயின்லையோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த காசு கொடுக்காம, அவங்ககிட்ட காசு இருக்காது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க, பட் எப்படியாவது தப்பிச்சு போகணும், ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு தப்பிச்சு போகணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த டாய்லெட்டில் ஏறி போகிறது, அந்த லக்கேஜ் வைக்கிற இடத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டு தப்பிச்சு போகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி போவாங்க தெரியுமா? ஸோ யூ கால் தம் அஸ் ஸ்டோ அவே. அவங்கள தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டோ அவே சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் the author is telling that this is the largest stowaway ever in the history of navigation. இந்த புலியும் என்ன பண்ணுச்சு? இதே மாதிரி தான் தப்பிச்சு வந்துருச்சு இந்த போட்டில். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோ. இதை மாதிரி இதுதான் இது வரைக்கும் இப்படி தப்பிச்சு போனவங்களே பெரிய உருவம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தி ஆத்தர் இஸ் டெல்லிங். ஓகே, ஸோ நவ் turn to page number 60. Okay, and you might think I lost all hope at that point. I did, and as a result I perked up and felt much better. We see that in sports all the time, don't we? The tennis challenger starts strong but soon loses confidence in his playing. The champion racks up the games, but at the final set, when the challenger has nothing left to lose, he becomes relaxed again, insouciant and daring. Suddenly he is playing like the devil, and the champion must work hard to get those lost points. So it was with me. To cope with the hyena seemed remotely possible, but I was so obviously outmatched by Richard Parker that it wasn't even worth worrying about. With the tiger about, life was over. That being settled, why not do something about my new parched throat? Okay, now he is telling. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேசேஜ். இதில் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிரிக்கெட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே. Some batsmen who come at 9th or 10th wicket, they used to hit sixes. Okay, sometimes have you seen that? இப்போ சில நேரம் பார்த்துருக்கீங்களா, மேட்ச் தோக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும், சரியா? சரி, மேட்ச்சு தோக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும், ஏதாவது பவுலர் நின்றுட்டுருப்பான், 9th விக்கெட்டு இல்லை 10th விக்கெட்டுக்கு எவராவது ஒரு பவுலர் நின்றுட்டுருப்பா, 6-4 அடிச்சிட்ருப்பா. அப்போ நம்ம நினைப்போம், the bowlers are able to hit easily sixes, why can't the batsman do it? இந்த பவுலரை இவ்வளோ அழகாக சிக்ஸ் அடிக்கிறான்ப்பா, எதுக்குப்பா அந்த பேட்ஸ்மேனால் அடிக்கல முடியல, இந்த பேட்ஸ்மேன் அடிச்சிருந்தா அழகாக மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம. ஆனால் அதோட ரீசன் என்ன தெரியுமா? த மேட்ச் இஸ் ஃபினிஷ்ட், ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் இனிமேல் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓவருக்கு 55 ரன் அடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஈவன் இஃப் யூ ஹிட் 6 sixes, it will be just 36 runs. So it is unable to win. நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோம். ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோடனே பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணிடுவான்? ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஆயிடுவான். அடித்தாலும் ஜெயிக்க முடியாது, என்னத்தை போட்டு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீயாக இருந்தோடனே அசால்ட்டாக நிற்பான், அசால்ட்டாக 6-4 அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அவுட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படி தானே? இப்போ ஹேவ் யூ சீன் இன் ஃப்ரீ ஹிட்டில் பார்த்துருப்பீங்களா, அவுட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு 6 ஈஸியாக அடிப்பாங்க, அப்படி தானே? ஸோ லைக் வைஸ் த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு? After seeing the tiger, I should have frightened so much. நான் ரொம்ப பயந்துருக்கணும். ஐயோ புலி இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ரொம்ப ரொம்ப பயந்துருக்கணும், ரொம்ப நடுங்கியிருக்கணும். ஆனால் நான் அப்படி பண்ணலை. ஆஃப்டர் சீயிங் தட் ஐ தாட் மை லைஃப் வாஸ் ஓவர். நம்மளோட லைஃபு முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு புலி உள்ளே இருக்குது, புலி மட்டும் இல்லை, உள்ள ஒரு கழுது புலி இருக்குது. ஹைனாஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ். ஓகே, தே ஆல்சோ அட்டாக் ஹியூமன்ஸ், தே ஆல்சோ அட்டாக் அனிமல்ஸ், அண்ட் தே ஆல்சோ ஈட் மீட். ஓகே, அதுவும் என்ன பண்ணும்? மாமிச உண்ணி தான், அதுவும் பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணும். ஓகேயா, இந்த ஹைனாஸும். ஓகேயா, அதனால இந்த புலியையும் ஹைனாவையும் பார்த்ததும் போச்சுடா, நம்ம லைஃபு
முடிஞ்சு போச்சுன்னு நான் அப்போவே முடிவு பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஆனால் சரி சாகிறதே சாக போகிறோம், எதுக்கு தாகத்தோடு சாகணும், பேசாமல் உள்ளே தண்ணி இருக்குது. இஃப் ஐ ஹாவ் டு டேக் த வாட்டர் பாட்டில் ஐ ஹாவ் டு கிராஸ் த டைகர். ஓகே, உள்ளே தண்ணி பாட்டில் இருக்குதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா லைஃப் போட்டில் கண்டிப்பாக தண்ணி பாட்டிலும் இருக்கும், ஃபுட்டும் இருக்கும். ஹீ இஸ் வெரி ஹங்க்ரி அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி தர்ஸ்டி. ஓகே, ஸோ தண்ணி பாட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த புளியை தாண்டி போய் தான் என்ன பண்ணணும், தண்ணி பாட்டில் எடுக்கணும். சரியா? ஏன்னா உள்ளே ஒரு புளி இருந்துச்சு. ஓகேயா? நவ் ஹீ இஸ் சேயிங் தட் எனிவே ஐ எம் கோயிங் டு டை. எப்படினாலும் நான் சாக தான் போகிறேன், எப்படினாலும் என்ன அந்த புளி ஒரு நாள் கொள்ள தான் செய்யும் இந்த போட்டில், எப்படினாலும் அது என்னை கொண்டு சாப்பிட்ரும். நான் எதுக்கு சாகிறதே சாக போகிறோம், எதுக்கு தாகத்தோட பசியோடு சாகணும்? உள்ளே போய் தண்ணிக்கான எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம், அது எடுக்கும்போது கிடச்சதுன்னா எனக்கு தண்ணி குடிச்சிடலாம், இல்லையா அந்த புளி நம்மளை அடித்து கொண்டுருச்சா சந்தோஷம், ஏன்னா எப்படினாலும் சாக போகிறோம், அதுக்கு நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டா சாகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was thinking and he was trying to get the water bottle and the food. Okay, so in order to take the water bottle and the food, he has to cross the tiger. Okay, he has to cross the tiger, and that is what he is going to do. Okay, and I believe it was this that saved my life that morning, that I was quite literally dying of thirst. Okay, he was dying of thirst, அப்படி தாகத்துல செத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். ஓகேயா? So he wanted to take the water bottle. Okay, now that the word had popped into my head, I couldn't think of anything else, as if the word itself were salty, and more I thought of it, the worse the effect. I've had the hunger affair exceeds as a compelling sensation the thirst for water. Only for a few minutes, I say. After a few minutes, you die and the discomfort of asphyxiation goes away, whereas thirst is a drawn out affair. Look, Christ on the cross died of suffocation, but his only complaint was of thirst. If thirst can be so taxing that even God incarnate complains about it, imagine the effect on an ordinary human. It was enough to make me go raving mad. Okay, இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மூச்சு காற்று இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம்ப்பா, ஆனால் தண்ணி தாகத்தோடு வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சேஸ் தட் ஈவன் if there is not enough air around you. ஓகே, இப்போ காற்றே இல்லைன்னா கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களால் சுவாசிக்க முடியாது. ஆஃப்டர் தட் யூ வில் டை ஆஃப் ஆஸ்பிக்சியேஷன். ஆஸ்பிக்சியேஷன் மீன்ஸ் டெத் டியூ டு லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஓகே, மூச்சு திணறி இறந்து போகிறது தான் ஆஸ்பிக்சியேஷன். ஓகே, அவர் என்ன சொல்கிறாரு, காற்று இல்லைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்ச நேரம் சுவாசிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படும், உடனே நம்ம செத்துருவோம். ஆனால் தண்ணி தாகம் அப்படி கிடையாது. தாகம் எடுத்தால் நம்ம சாக மாட்டோம், ஆனால் தாகம் பயங்கரமாக இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அணுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தாகத்தால் செத்து போவோம். ஸோ தட் இஸ் worse than dying of asphyxiation. If you die of asphyxiation, you will die soon. You will die within 5 minutes. If you do not breathe for 5 minutes, what will happen? You will die of asphyxiation. But if you don't have water, what happens? It will take 3 to 5 days for you to die. 3லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் ஆகும் நீங்கள் சாகிறதுக்கு. கொஞ்சமாக அணுவாக தாகத்தில் சாவீங்க. ஸோ he is saying that dying of thirst is worse அப்படி சொல்கிறார். And he gives an example. For example, Jesus Christ died on the cross for you and me. நமக்காக தான் அவர் என்ன பண்ணார், சிலுவையில் மரிச்சார். ஓகே, அண்ட் he died of suffocation. அந்த சிலுவையில் நம்மளை தொங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட நமக்கு மூச்சு திணறு வரும். சரியா? அந்த மூச்சு திணறி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இறந்து போவாங்க. ஸோ Jesus was also suffocated. He was not having enough air to breathe, but he did not complain about air, whereas he complained about thirst. அவரு கூட அந்த நேரத்தில் எனக்கு போதுமான காற்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணலை, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை. அவர் என்ன சொன்னார், எனக்கு தாகம் எடுக்குதுன்னு தான் சொன்னார். ஏன்னா தாகம் வந்துட்டு மூச்சு திணறலை விட ரொம்ப கொடுமையானது வந்துட்டு என்னது, தண்ணி இல்லாமல் தவிக்கிறது தான் ரொம்ப கொடுமையானது அப்படின்னு சொல்கிறார். And this man was dying of thirst. He did not have food and water for 3 days. Okay, and he is saying that thirst is the worst feeling you can have. Okay, and I have never known a worse physical health than this putrid taste and pasty feeling in the mouth, this unbearable pressure at the back of the throat, the sensation that my blood was turning to thick syrup that barely flowed,
truly by comparison, a tiger was nothing. And so I pushed aside all the thoughts of Richard Parker and fearlessly went exploring for fresh water. Okay, என்ன சொல்றாரு, தாகத்தில் சாகுறாரு, அப்படியே வாயெல்லாம் என்ன ஆயிடுது, அப்படியே பசம் மாதிரி ஆயிடுது தண்ணி இல்லாமல். ஓகே, and he was feeling like his blood was converted into solid. ஓகே, அப்படியே ரத்த ஓட்டம்லாம் நின்று அப்படியே ரத்தம்லாம் உரைகிற மாதிரியே அவருக்கு ஃபீல் ஆகுது. பிகாஸ் he was not having water, தண்ணி குடிக்காததுனால, 3 நாள் தண்ணி குடிக்காததுனால அப்படியே தாகத்தில் ரத்தம்லாம் அப்படி உரைகிற மாதிரி இருக்குது, வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி பசம் மாதிரி ஆகுது, அவரால் தாங்க முடியல. ஸோ திஸ் ஃபீலிங் வாஸ் worse than the fear of tiger. அதாவது இந்த கொடுமை வந்துட்டு ஒரு புலி நம்மளை கடித்து சாப்பிட்டா கூட இந்த அளவுக்கு வேதனை இருக்காது, ஆனால் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது அதை விட வேதனை. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், புலி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, புளியை தாண்டி போய் நான் எப்படியாவது அந்த தண்ணியை எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was trying to get the water and food inside the boat. Okay, so the divining rod in my mind dipped sharply and spring gushed water when I remembered that I was on a genuine regulation lifeboat, and that such a lifeboat was surely outfitted with supplies. That seems like a perfectly reasonable proposition. What captain would fail in so elementary a way to ensure the safety of his crew? What ship chandler would not think of making a little extra money under the noble guise of saving lives? It was settled. There was water aboard. All I had to do was find it, which meant I had to move. Okay, so now he is thinking that this was a lifeboat and this certainly had water and food. Okay, so we என்ன நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக இந்த லைஃப் போட்டில் தண்ணியும் ஃபுட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு வேளை இந்த ஷிப்புக்கு ஓனர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கலாம், தண்ணி எடுத்து வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம், சாப்பாடு எடுத்து வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம், அதில் கொஞ்சம் காசை மிச்சப்படுத்தலாமே, எதுக்கு போட்டு தேவையில்லாமல் லைஃப் போட்டுக்கலாம் வந்துட்டு சாப்பாடு தண்ணியெல்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேளை அவன் நினச்சிருந்தா இருக்காமல் இருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி யாரும் நினச்சிருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக உள்ள தண்ணி இருக்கும், தண்ணியும் ஃபுட்டும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he was trying to move. Okay, he was trying to move to get food and water. Okay, so I made it to the middle of the boat, to the edge of the tarpaulin. It was a hard crawl. I felt I was climbing the side of the volcano and was about to look over the rim into a boiling cauldron of orange lava. I lay flat. I carefully brought my head over. I did not look over any more than I had to. I did not see Richard Parker. The hyena was plainly visible, though it was back behind what was left of the zebra. It was looking at me. I was no longer afraid of it. It wasn't 10 feet away, yet my heart did not skip a beat. Richard Parker's presence had at least that useful aspect. To be afraid of that ridiculous dog when there was a tiger about was like being afraid of splinters when the trees are falling down. I became very angry at the animal. "You ugly, foul creature," I muttered. The only reason I didn't stand up and beat it off the lifeboat with the stick was lack of strength in stick, not lack of heart. Did the hyena sense something of my mastery? Did it say to itself, "Super Alpha is watching me, I better not move"? I don't know. At any rate, it didn't move. In fact, in the way it ducked its head, it seemed to want to hide from me, but it was no use hiding. I would get its just desert soon enough. Okay? So what happens when he goes to take water and food? இப்போ போட்டுக்குள்ளே தண்ணியும் ஃபுட்டும் இருக்குது, அதை எடுக்கிறதுக்கு போகிறான். ஓகேயா, பக்கத்தில் புளி இருக்குது. ஓகேயா, இப்போ புளியை தாண்டி தான் போகணும். நம்மன்னா கண்டிப்பாக பயந்து போக மாட்டோம். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் பயங்கர தாகத்தில் இருந்தேன், புளியிட்ட கடிப்பட்டு சாகிறத விடையும் தாகத்தால் சாகிறது ரொம்ப கொடுமையானது, அதனால் நான் பயமே இல்லாமல் தண்ணியையும் ஃபுட்டையும் எடுக்கிறதுக்கு போனேன். போகிற வழியில் the tiger did not see me, it was sleeping. Okay, it was sleeping, it did not see me, but there was a hyena. ஆனால் அந்த கழுத புலி என்னையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஈவன் ஹைனா கேன் கில் எ ஹியூமன். ஹைனாவும் என்ன பண்ணிடும், அதுவும் கொடூரமான விலங்கு தான், அதுவும் என்ன பண்ணும், கடிச்சு சாப்பிட்ரும். ஓகே, பட் he is saying that the hyena did not move. ஓகே,
அது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஹைனா வந்துட்டு என்ன பண்ணலை, என்ன பார்த்ததும் அது வந்துட்டு என்ன பண்ணலை, ஆக்ரோஷம் ஆகலை. எதனால்? த ரீசன் பிஹைண்ட் தட் வாஸ் தேர் வாஸ் அ டைகர் இன்சைட். ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வாஸ் தேர். இஃப் இட் ட்ரைட் டு பிகம் அவுட்ரேஜியஸ் ஆர் இஃப் இட் ட்ரைட் டு மேக் சவுண்ட், இப்போ இந்த ஹைனா வந்து சத்தம் போட்டு கூச்சல் போட ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே, இல்லை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன ஆகும், புலி வந்துட்டு என்ன ஆயிரும், த டைகர் will rise, tiger will wake up, tiger முழிச்சிரும், tiger will attack the hyena. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த ஹையனா சத்தம் போட்டுச்சுன்னா அதோட உயிருக்கு ஆபத்து. அது வந்துட்டு புலியை எழுப்பி விட்டுரும். புலி வந்து அந்த மனுஷனையும் கொன்றும், அந்த ஹைனாவையும் கொன்றும், ஜீப்ராவையும் கொன்றும், எல்லாத்தையுமே கொண்டுரும். பிகாஸ் த டைகர் வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ த ஹைனா வாஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் த டைகர் அண்ட் இட் நாட் மேக் அ நாய்ஸ். அது சத்தமே போடலை. அண்ட் வாட் தி ஆத்தர் did, Richard Parker also explained the animal's strange behavior. Now it was clear why the hyena had confined itself to such an absolutely small space behind the zebra and why it had waited so long before killing it. It was fear of the greater beast and fear of touching the greater beast's food. The strained temporary peace between orange juice and the hyena and my reprieve were no doubt due to the same reason. The face of such a superior predator, all of us were prey and normal ways of preying were affected. It seemed the presence of a tiger had saved me from a hyena. Surely a textbook example for jumping from the frying pan into the fire. என்ன சொல்றாரு? ஸோ அதனால தான் அந்த ஹைனா வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணலை. புலி இருந்ததுனால தான் ஹைனா வந்துட்டு இவரை அட்டாக் பண்ணலை. சப்போஸ் இஃப் தெர் வாஸ் நோ டைகர், ஷுவர்லி த ஹைனா வுட் ஹவ் அட்டாக்ட் ஹிம். இந்த புலி மட்டும் இல்லைன்னா அந்த கழுத புலி இவரை என்ன பண்ணியிருக்கும், கடிச்சு சாப்பிட்ருக்கும். இப்போ புலி தூங்கிட்டு இருக்குது, இது ஹைனா வந்துட்டு இப்போ இவரை கடிச்சிது அப்படின்னா சத்தம் கேட்கும், அந்த சத்தத்தில் புலி முழிச்சிரும், அப்புறம் ஹைனாவோட உயிருக்கு ஆபத்தாயிருன்னு சொல்லிட்டு ஹைனா வந்துட்டு என்ன பண்ணலை, அந்த கழுதை புலி வந்துட்டு என்ன பண்ணலை, சத்தம் போடலை, அமைதியாக இருந்துச்சு. Okay, and it also did not kill the zebra. What is hyena's food? Hyena used to eat deers, antelopes, zebra, okay, hares, முயல், ஓகே, முயல், கழுதை, வரிக்குதிரை, இதை தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், ஹைனா சாப்பிடும். பட் தேர் வாஸ் ஆல்சோ அ ஜீப்ரா இன்சைட் தட் போட். அந்த போட்டுக்குள்ள ஒரு ஜீப்ராவும் இருந்துச்சு. அந்த ஜீப்ராவையும் அந்த ஹைனா கடிக்கல. எதுக்கு அப்படின்னா, இது கடிச்சிது அப்படின்னா புலி முழிச்சிரும், ஹைனாவை கொன்னுரும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஜீப்ராவையும் அதை சாப்பிட்ரும். அதனால அந்த ஹைனா பயந்து போய் என்ன பண்ணலை, இட் டிட் நாட் அட்டாக் பைப்பட்டேல் அண்ட் இட் ஆல்சோ டிட் நாட் அட்டாக் த ஜீப்ரா. ஜீப்ராவையும் அது என்ன பண்ணலை, அட்டாக் பண்ணலை, பைப்பட்டலையும் அது என்ன பண்ணலை, அட்டாக் பண்ணலை. ஓகே, ஸோ த பிரசன்ஸ் ஆஃப் டைகர், வாட் டிட் இட் டூ, இட் சேவ்டு ஹிம் ஃப்ரம் த ஹைனா. ஓகே, புலி தூங்கிட்டு இருந்ததுனால, புலி அந்த போட்டுக்குள்ளே இருந்ததுனால அந்த ஹைனாட்டிருந்து இவர் என்ன பண்ண, ஹைனா வந்துட்டு இவரை அட்டாக் பண்ணலை. and he went to take the food and water. Okay, but the great beast was not behaving like a great beast to such an extent that the hyena had taken liberties. Richard Parker's passivity and for 3 long days needed explaining. Only in 2 days could I account for it. Sedation and seasickness. Father regularly sedated a number of animals to lessen their stress. Might he have sedated Richard Parker shortly before the ship sank? At the shock of the shipwreck, the noises, the falling into the sea, the terrible struggle to swim to the lifeboat increased the effect of sedative. Had seasickness taken over after that? These were the only plausible explanations I could come up with. I lost interest in the question. Only water interested me. Okay. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அந்த புலி எதுக்கு தூங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு கேட்கலாம். அப்படி தானே, ஹைனா முழிச்சிருந்துச்சு, ஜீப்ரா முழிச்சிருந்துச்சு, ஆத்தர் முழிச்சு தான் இருந்தார், அந்த புலி மட்டும் எதுக்கு தூங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு கேட்பீங்களா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், அவங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, த அனிமல்ஸ் ஷுட் நாட் இன்வால்வ் இன், ஷுட் நாட் மிஸ்பிஹேவ், இட் ஷுட் நாட் பிகம் ஆக்ரோஷியஸ். ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் நாட் ரொம்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்படி ஆக்ரோஷமாக என்ன பண்ணக்கூடாது, ஆயிடக்கூடாது அந்த விலங்குகளை கொண்டு போகும்போது அப்படின்னு சொல்கிறது. தே யூஸ் டு கிவ் சம் செடட்டிவ்ஸ். செடட்டிவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, ஊசி போட்டுருவாங்க. ஓகே, அது கொஞ்சம் அப்படி சோர்வாக அப்படி கிறங்கி போயிடும் அப்படியே அந்த அனிமல்ஸில். ஸோ அது போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தி ஷிப் வாஸ் ஆல்சோ ரெக்ட். ஓகே, இப்போ ஷிப்பும் உடஞ்சி போச்சு. அந்த புலி எப்படியோ அந்த கறக்கத்துலேயே எப்படியோ நீச்சல் அடித்து தப்பிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ அதுக்கு ரொம்ப கறக்கமாகிடுச்சு. அந்த கறக்கத்தினால தான் அந்த புலி வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த செடட்டிவ்னஸ் ஆஃப் த டைகர். ஓகே, இப்போ இந்த டைகர் கறங்கி போயிருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இதுதான். சரியா? I took stock of the lifeboat. It was 3.5
feet deep, 8 feet wide and 26 feet long exactly. அந்த ஷிப்பு வந்துட்டு அதாவது அந்த லைஃப் போட் எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 3.5 feet deep. அதோட ஆழம் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 அடி. ஓகேயா, அந்த போட்டு மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும் அதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே 3 அடி. சரியா, 3.5 feet, 8 feet wide and 26 feet long. So the width of the boat is 8 feet, 8 அடி அதோட அகலம். And the length, நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா 26 feet. Okay, 26 அடி. Okay, so this is the measurement of the lifeboat. 8 feet, 3.5 feet, 26 feet. Okay, and I know because it was printed on one of the side of the benches in black letters. Okay, இப்போ ஆத்தருக்கு எப்படி இந்த இதோட மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக தெரியும் அப்படின்னா அந்த போட்டோட சைடில் it was printed. Okay, it was printed, imprinted on the side of the boat so that he was able to see that. Okay, and it also said the lifeboat was designed to accommodate a maximum of 32 people. Wouldn't that have been a merry sharing with so many? Instead we were 3 and it was awfully crowded. Okay, now what happens, he says that this lifeboat can accommodate 32 people. 32 people can travel in that lifeboat at a time. ஒரு நேரத்தில் 32 பேர் அந்த லைஃப் போட்டில் ஏறி உட்காரலாம். அவ்வளோ பெரிய போட்டு. ஓகேயா, பட் there were only a hyena, a chimpanzee, zebra and a tiger and this Pai Patel. Okay, he is thinking that if there had been 32 people instead of these animals, it would have been a merry. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். இந்த புலியும் சீப்ராவும் இதில் தப்பிக்காமல் வேறு 32 பேர் வேறு யாராவது தப்பிச்சு வச்சுருந்தாங்களா, இவரோட சேர்த்து 32 பேர் அந்த போட்டில் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ஜாலியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், போயிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறோம். ஓகே, okay, it seems orange is the color of survival because the whole inside of the boat has the tarpaulin and the life jackets, the life buoy and the oars, and almost every other significant object aboard was in orange. Even the plastic headless vessels were orange. Okay, so the boat was in orange color, the life jackets, they were in orange color, the whistles, they were in orange, the oar துடுப்பு, it was in orange, everything was in orange in color. எல்லாமே ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ இதோட ரீசன் என்னன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? எதனால ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது? வாட்ஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? விப்ஜிஆர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? விப்ஜிஆர். ஸோ இதை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கலர். ஓகே, இதை கலரோட இன்டென்சிட்டி. ஓகேயா, இப்போ வயலட் கலர் ட்ரெஸ் ஒருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் தெரியும், அதுக்கப்புறம் அது தெரியாது. இப்போ இண்டிகோவில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது இதை விட கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். ப்ளூனா அது அதை விட நல்லா பிரைட்டாக தெரியும், க்ரீன் அதை விட பிரைட்டாக இருக்கும், எல்லோ அதை விட பிரைட், ஆரஞ்சு அதை விட பிரைட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேட் வாஸ் த ரீசன் orange, it has the maximum light intensity. Okay, the intensity of orange color is maximum. It is able to reflect light to the maximum extent. That is why all the tools plus all the elements used in a lifeboat are in orange color. அதனால தான் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. ஓகே, red has more intense light, but the thing is that அதை ரெட்டு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஆரஞ்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரெட்டுக்கு அதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தாலுமே மேக்ஸிமம் ஆரஞ்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ த வேர்ட்ஸ் Simsum and Panama were printed on each side of the bow in stark black Roman capitals. I did not grasp all these details and many more right away. They came to my notice with time and as a result of necessity. I would be in the direst of dire straits, facing a bleak future when some small thing, some detail would transform itself and appear in my mind in a new light. It would no longer be the small thing it was before, but the most important thing in the world, the thing that would save my life. This happened time and again. How true is that necessity is the mother of invention? How very true. And what if the supplies were at the bow, beneath the tarpaulin? I turned and crawled back. I felt like a dried out lizard. I pushed down the tarpaulin. It was tautly stretched. If I unrolled it, I would give myself access to what supplies might be stored below.
but that meant creating an opening to Richard Parker's den. Okay, so what happens now, he is looking at every possible details, everything imprinted on the board. Okay, so இந்த போர்டில் உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸையுமே அவன் பார்க்குறான். ஓகே, என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்றத அவன் என்ன பண்ணுறான், அப்படி ஒத்து பார்க்குறான். ஓகேயா, ஸோ ஏதாவது ஒரு துணுக்கு கிடைக்குமா, ஏதாவது ஒரு சின்ன டீட்டெயில் கிடைக்குமா, தண்ணி எங்கே வச்சுருக்காங்க, போட்டுக்குள்ளே எங்கே வச்சுருக்காங்க, ஃபுட்டு எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல அவனுக்கு. சரியா, இப்போது புளி அந்த போட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் ஈஸியாக போய் தேடி தேடி பார்த்துடலாம். இப்போ புளி இருக்குது, தேடும்போது புளியை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோன்னா அது கடிச்சிடும். அப்போ கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவன் என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி தானே? ஸோ தேட் இஸ் வை ஹி வாஸ் லுக்கிங் அட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் இன்ஸ்கிரைப்ட் இந்த போட். போட்டில் ஏதாவது எழுதியிருக்காங்களா, எந்த இடத்துல இருக்குன்னு எழுதியிருக்காங்களான்னு பார்க்குறான். ஹி வாஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் சச் எஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த போட். ஓகே, and the name of the boat. The name of the boat was Simsam. Okay, and there were many other details he noticed, but he did not notice where the water and food were stored. Okay, food and water எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்றதை அவன் கண்டுபிடிக்கவில்லை. ஓகே, and so there was no question. Thirst pushed me. Okay, now what he did, there was a tarpaulin. மேலே ஒரு தார்ப்பா இருந்துச்சு. ஓகேயா, அந்த தார்ப்பாவும் ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருந்துச்சு. ஓகே, now what he did, he took the tarpaulin. தார்பாலினை என்ன பண்ணிட்டான், அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிட்டான். ஓகேயா, because he thought that food and water was available அண்டர் த தார்பாலின். ஓகே, தார்பாலினுக்கு கீழே தான், அந்த தார்பாய்க்கு கீழே தான் ஃபுட்டும் வாட்டரும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தார்பாயை ஓப்பன் பண்ணுறான். இப்போ தார்பாயை ஓப்பன் பண்ணதுனால புளி வந்துட்டு அந்த தார்பாய்க்கு கீழே தான் இருந்துச்சு. இப்போ தார்பாயை ஓப்பன் பண்ணதும் புளி நல்லா வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துருச்சு. ஓகேயா, and immediately I was rewarded. The bow was like a stand. It had an end bench, and upon it, just a few inches from the stem, a hasp glittered like a diamond. There was the outline of a lid. My hat began to pout. I unrolled the tarpaulin further. I peeked under. The lid was shaped like a rounded out triangle, 3 feet wide and 2 feet deep. At that moment, I perceived an orange moss. I jerked my head back, but the orange wasn't moving and didn't look right. I looked again. It wasn't a tiger. It was a life jacket. There were a number of life jackets at the back of Richard Parker's den. Okay, இப்போ அந்த தார்பாயை தூக்கிட்டு ஏதாவது தண்ணி இல்லை ஃபுட் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறான். இன்னும் அவனுக்கு கிடைக்கல. he was still searching and he was able to find one more thing. What? he was able to find life jacket. நிறைய லைஃப் ஜாக்கெட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான், அங்கே நிறைய லைஃப் ஜாக்கெட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. and he was able to see that. ஓகே, லைஃப் ஜாக்கெட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங் அப்படி தானே. ஸோ if he wears that life jacket, அப்புறம் ஸ்விம் பண்ணலான்னா கூட நம்ம மறந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ he was very happy to find the life jacket. ஓகே, behind the tiger's den. டைகர் இருந்த இடத்துக்கு பின்னாடி நிறைய லைஃப் ஜாக்கெட் இருந்துச்சு. ஓகே, a shiver went through my body between the life jackets, partially as if through some leaves. I had my first unambiguous clear-headed glimpse of Richard Parker. It was his haunches I could see, and part of his back, tawny, striped, and simply enormous. He was facing the stern, lying flat on his stomach. He was still except for the breathing motion of his sides. I blinked in disbelief at how close he was. He was right there, 2 feet beneath me, stretching, and I could have pinched his bottom. And between us there was nothing but a thin tarpaulin, easily got round. இப்போ அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் அந்த இன்னும் தேடணும், தண்ணியை தேடணுன்றதுக்காக அந்த புலி பக்கத்துலேயே என்ன பண்ணுறான், போகிறான். அந்த புலி தூங்கிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் லைங் வித் இஸ் ஸ்டொமக் டவுன். ஓகே, அப்படியே வயிறை வச்சு அப்படியே படுத்துருக்குது. அப்படியே என்னது ஒரு சிலை மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஒன்லி த ப்ரீத்திங் மோஷன்ஸ், அப்படியே மூச்சு விடும்போது அந்த மோஷன்ஸ் இருக்கும்ல பாடியில், அது மட்டும் தான் தெரியுது. மற்றபடி வந்துட்டு எதுவுமே தெரியல. ஓகே, it was very still and it was like a statue. Okay, it was still. Okay, only except for the breathing motions. Okay, so it was lying with his stomach. Okay, and there was no gap between him and the tiger. இப்போ டைகருக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டான், கேப்பே இல்லை. ஓகே, ஈஸியாக அதை என்ன பண்ணிடலாம், பக்கத்துலன்னே அப்படியே தொட்டிருக்கலாம். ஓகே, அதை அப்படியே கிள்ளி விட்டுருக்கலாம். ஆனால் பட் he was such close. ஓகே, அந்தளவுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டான். ஓகே, now if the டைகர் வேக்ஸ் அப், அவ்வளோதான். இப்போ டைகர் புலி மட்டும் முழிச்சுது அப்படின்னா சோழி முடிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ ஹீ ஹஸ் கம் நியர் டு த
tiger. God preserve me. No supplication was ever more passionate yet more gently carried out by the breath. என் மூச்சிலேயே நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன், கடவுளே என்னைய காப்பாற்றுங்க. ஓகே, ஸோ சப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் a humble request. ஓகே, a humble request or prayer. மனசுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறான், ப்ரேயர் பண்ணுறான், ஏசப்பா இல்லை ஏதோ ஒரு கடவுளை பேரை சொல்லி என்ன பண்ணுறான், என்னையே காப்பாற்றுங்க, இறைவா என்னையே என்ன பண்ணுங்க காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுறான், ப்ரேயர் பண்ணுறான். ஓகே, ஸோ ஐ lay absolutely motionless. I had to have water. I brought my hand down and quietly undid the hasp. I pulled on the lid. I opened onto a locker. I looked down between my legs. I thought I would faint for joy. The open locker glistened with shiny new things. Oh, the delight of the manufactured good, the man-made device, the created thing. That moment of material revelation brought an intensity of pleasure, a heady mix of hope, surprise, disbelief, thrill, gratitude, all crushed into one, unequaled in my life by any Christmas, birthday, wedding, Diwali, or other gift-giving occasion. I was positively giddy with happiness. My eyes immediately fell upon what I was looking for, whether in a bottle, a tin can, or a carton. Water is unmistakably packaged. Okay. ஸோ வாட் he sees, இப்போ பக்கத்தில் போயிட்டு அப்படியே பார்க்குறான் தண்ணி பாட்டில் ஏதாவது இருக்குமான்னு. தெர் வாஸ் அ லாக்கர், ஒரு லாக்கர் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறான். ஓப்பன் பண்ணினதும் தேர் வேர் ஷைனி பாட்டில்ஸ் கிளிசனிங். அந்த உங்கள் பேஜில், பேஜ் நம்பர் 63 there is an image given, right? So there were many tins, there were many cans of drinking water. ட்ரிங்கிங் வாட்டரை நிறைய அந்த சில்வர் கேனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கே மினுங்குச்சு. அதை பார்த்தது இவனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ஸோ his happiness was such that it cannot be equaled with the happiness you get during the festive season like Christmas, Diwali, Ramzan or any other gift giving occasions. ஓகே, அந்த சந்தோஷம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நமக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ், தீபாவளி, அதுக்கப்புறம் நான் தீபாவளி இஸ் அப்ரோச்சிங், ரைட்? நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பீங்க, அந்த சந்தோஷத்தோடைய ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எப்போ அவன் பயங்கர தாகத்தில் இருக்கான், இப்போ தண்ணியை பார்த்ததும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு கிடச்சிது. ஓகே, ஓகே, அண்ட் on this life wood the wine of life was served in a pale golden glass that fit nicely in the hand. Drinking water said the vintage label in black letters. Okay, இப்போ அந்த கேன்லாம் என்ன கலரில் இருந்துச்சுன்னா பேல் கோல்டன் கலர், லைட் மஞ்சள் கலரில் இருந்துச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் ஓகே, இட் வாஸ் ரிட்டன் இன் பிளாக் letters. Okay, drinking water is written in inscribed in black letters. Black color letterல வந்துட்டு அதில் drinking water அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு. ஓகே, okay, okay. 500 ml were the contents. There were stacks of these cans, too many to count at a glance. இதை மாதிரி நிறைய தண்ணி பாட்டில் அடுக்கி வச்சுருந்துச்சு, சில்வர் கேனில் அடுக்கி வச்சுருந்துச்சு. There were many that I could not count it at a glance. அப்படி பார்த்த உடனே எண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு நிறைய கேன்ஸ் இருந்துச்சு. He was very very happy. இப்போ 3 நாளாக தண்ணி குடிக்காமல் தாகத்தில் இருக்கான். இப்போ தண்ணி கிடச்சிருச்சு, அந்த புளியெல்லாம் தாண்டி கஷ்டப்பட்டு அப்படியே தண்ணி அவனுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ வித் a shaking hand I reached down and picked one up. அப்படியே கையெல்லாம் நடுங்குது, ஏன்னா தெரியாதனமா அந்த பாட்டில் எடுக்கும்போது மற்ற பாட்டிலோட உரசி சத்தம் வந்துச்சுன்னா புளி முழிச்சிரும். ஸோ his hand was shaking, his body was shivering. Okay, and he was trying to take one of the bottles. Okay, I shook it. The bubble of air inside made the dull glub 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 sound. Okay, ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான், அப்படியே ஷேக் பண்ணுறான். ஓகே, ஸோ நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துட்டு சவுண்ட் வருது, க்ளப் க்ளப் க்ளப்னு சவுண்ட் வருது, பிகாஸ் அந்த தண்ணியோட சத்தம். ஓகே, ஸோ I was about to be delivered from my hellish thirst. அதாவது நரகம் மாதிரி இருந்துச்சு என்னோட அந்த தாகம், அதுலேருந்து நான் இப்போ விடுபட போகிறேன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான். My pulse raised at the thought I only had to open the can. I paused. How would I do that? இப்போ அது சில்வர் கேனில் இருந்துச்சு, டின்னில் தான் இருந்துச்சு. ஓகேயா, ஸோ he got the water bottle but now he doesn't know how to open it. இப்போ அதை திறக்கணும். அந்த சில்வர் கேனை ஈஸியாக வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி மூடியை திறக்கிற மாதிரி திறக்க முடியாது. ஓகேயா, அந்த பெப்சி கேன்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த டின்னில் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஹூக் மாதிரி கொடுத்துருப்பான், அதை ஈஸியாக பிச்சதும் ஈஸியாக குடிச்சிடலாம். பட் திஸ் வாட்டர் கேன் வாஸ் நாட் பில்ட் அப் லைக் தட். இந்த வாட்டர் கேன் அப்படி கிடையாது, இதுக்கு ஒரு பாட்டில் கேன் ஓப்பனர் மாதிரி ஒன்று உண்டு, அந்த கேன் ஓப்பனரை வச்சு தான் பிச்சு எடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ
I had a can, surely I had a can opener. I looked it in the locker, there was a great quantity of things. I rummaged about, I was losing patience. Aching expectation had run its fruitful course. I had to drink now or I would die. I could not find the desired instrument, but there was no time for useless distress. Action was needed. Could I prise it open with my fingernails? I tried, I couldn't. My teeth, it wasn't worth trying. I looked over the gunwale, the tarpaulin hooks, short, blunt, solid. I kneeled on the bench and leaned over, holding the can with both my hands. I sharply brought it against the hook. A good dint. I did it again. Another dint next to the fist. By dint of dinting, I managed a trick. A pearl of water appeared. I legged it off. I turned the can and banged the opposite side on top of it against the hoop to make another hole. I worked like a fiend. I made a larger hole. I sat back on the gunwale. I held the can up to my face. I opened my mouth. I tilted my can. Okay. What he says, தண்ணி கிடச்சிருச்சுப்பா, தண்ணி பாட்டில் கிடச்சிருச்சு. இப்போ பாட்டில் ஓப்பனர் இல்லை. ஓப்பனர் இருந்தால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். கையை வச்சு அந்த இரும்பு பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணிடலாம், அந்த டின்னை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பார்க்க. ஹி யூஸ்ட் வித் ஹிஸ் ஃபிங்கர்ஸ். இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் ஹி வாண்டட் டு அப்படியே பல்லால் சோடாவெல்லாம் உடைப்போமா, அதே மாதிரி ஹி வாண்டட் டு ஓப்பன் தி கேன் யூஸிங் ஹிஸ் டீத். He was unable to do that. He was unable to do that with his fingers, and he was unable to do that with using his teeth also. Okay. Now what he did, he was looking for the can opener. He rummaged all the things. உள்ள இருக்க எல்லாத்தையும் குழப்பி பார்த்தா எதுலையுமே can opener கிடைக்கவே இல்லை. He saw there was a hook in a tarpaulin. ஒரு தார்பாய்க்குள்ள ஒரு ஹூக் இருந்துச்சு. சரியா, ஒரு கொக்கி மாதிரி இருந்துச்சு. தார்பாயில் சைடில் கொக்கி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த தார்பாயை மாட்டுறதுக்கு சைடில் கொக்கி இருக்கும்ல, அந்த கொக்கியை வச்சு என்ன பண்ணால் ஹீ கேவ் அ டிண்ட்னா அடிக்கிறது. ஓகேயா. ஸோ பை டிண்டிங் அண்ட் டிண்டிங் யூஸிங் தட் ஹூக், அந்த ஹூக்கில் அடிச்சு என்ன பண்ணால் ஹீ ஓப்பன்ட் த கேன். ஓகே, ஹீ ஓப்பன்ட் த கேன். ஆஃப்டர் தட் ஹீ brought the can to his closer to his mouth and he drank the water. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணா அந்த தண்ணியை குடித்தான். ஓகே. மை ஃபீலிங்ஸ் கேன் perhaps be imagined, but they can hardly be described. To the gurgling beat of my greedy throat, pure, delicious, beautiful, crystalline water flowed into my system. Liquid life it was. I drained that golden cup to the very last drop, sucking at the whole to catch any remaining moisture. I went, tossed the can overboard and got another one. I opened it the way I had the first, and its contents vanished just as quickly. That can sailed overboard too, and I opened the next one, which shortly also ended up in the ocean. Another can was dispatched. I drank 4 cans, 2 liters of that most exquisite of nectars before I stopped. Okay, now 3 நாளாக தாகத்தில் இருக்கான். ஒரே ஒரு 1/2 லிட்டர் கேன் மட்டும் குடித்தா போதும், காணாது அப்படி தானே. He took another can. He dinted it using that hook, drank it. He took another can, dinted it, drank it, threw it, dinted it, drank it, threw it. Okay. So he dinted everything and he threw it. Okay. He drank 4 bottles of water. 4 பாட்டில் கிட்டத்தட்ட 2 லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிருக்கா. அதுக்கு அப்புறம் தான் அவனோட தாகமே அடைஞ்சது. His thirst was quenched only after drinking 4 cans of water. Okay. You might think such a rapid intake of water after prolonged thirst might upset my system. Nonsense. I never felt better in my life. Why? Feel my brow. My forehead was wet with fresh, clean, refreshing perspiration. Everything in me, right down to the pores of my skin, was expressing joy. Okay. இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க, தண்ணியே குடிக்காமல் இருந்து உடனே நிறைய தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டம் ஃபால்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு. No. I didn't feel anything like that. அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே ஆகலை. Everything in my body, every parts of my body was expressing joy. எல்லாமே அப்படி மகிழ்ந்து கலிகூர்ந்தது என்னுடைய உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிகளும். ஓகே. தண்ணியை குடித்ததுக்கப்புறம் ஈவன் த போர்ஸ், என்னோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன துவாரங்கள். ஸோ we have sweat glands, we have pores in our body in order to so that the pores come out, so that the sweat comes out of the body. அந்த வியர்வை துவாரங்கள்னு சொல்லல, அந்த வியர்வை துவாரங்கள் கூட என்ன பண்ணிச்சான்,
மகிழ்ச்சியில் சந்தோஷத்தில் ஆர்ப்பரிச்சு தான் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் தட் வாட்டர். ஓகே. A sense of well-being quickly overcame. My mouth became moist and soft. I forgot about the back of my throat. My skin relaxed. My joints moved with greater ease. My heart began to beat like a merry drum, and blood started flowing through my veins like cords from a wedding party honking their way through town. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? முதல்ல ரொம்ப சோர்ந்து இருந்தார் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ தண்ணி குடித்தோடனே இதயம் வந்துட்டு எப்படி அப்படி சொன்னால் கல்யாண வீட்டில் அதாவது மேளம் மாதிரி வாசிக்க ஆரம்பிச்சோம். லப்டப் லப்டப்னு சொல்லிட்டு மேளம் மாதிரி வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிச்சுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ் பிளட் வாஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு சாலிட், அப்படியே உறையிற மாதிரி இருந்துச்சு அவரோட பிளட். நவ் ஹிஸ் பிளட், த பிளட் வாஸ் splashing through his veins like it was moving swiftly like cars going from a wedding party honking. ஓகே, கல்யாண வீட்டில் உள்ள அந்த கார்லாம் எப்படி வேகமாக சந்தோஷமாக போகுமோ அதை மாதிரி அந்த ரத்தம்லாம் என்ன பண்ணிச்சு, நரம்புக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிச்சிது. அந்தளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு. ஓகே. And strength and suppleness came back to my muscles. My head became clearer. Truly, I was coming back to life from the dead. It was glorious. I tell you, to be drunk on alcohol is disgraceful, but to be drunk on water is noble. And ecstatic basked in a bliss and plenitude of several minutes. என்ன சொல்கிறாரு? அதாவது செத்துப்போன மாதிரி இருந்தேன், அப்படி இறந்து போய் மறுபடியும் எனக்கு உயிர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஒரு ஆல்கஹால் குடித்து சரக்கடிச்சா எப்படி ஒரு போதை ஏறும். ஸோ தேட் இஸ் நாட் கிரேஷியஸ், தட் இஸ் he says that disgraceful. அது நல்லதில்லை. ஆனால் தண்ணி குடிச்சே போதை ஏறிச்சுன்னா இட் இஸ் a noble thing. அது அவ்வளவு சந்தோஷமானது. ஏன்னா தண்ணி தாகத்தில் இருக்கிறீங்க. you're going to your PT period, you're playing in the hot sun, you become very thirsty, and after becoming very thirsty, when you drink water, you can feel the taste, the warmth of the water. அப்படிதானே? தாகமாக இருக்கும்போது தண்ணி குடித்தா அதோட அருமை உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி தானே? அது எவ்வளவு சூதிங்காக இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு தெரியும். அப்படி தானே? அதே மாதிரி இவருக்கு எப்படி இருந்துச்சா, ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துச்சான் அந்த தண்ணியை குடித்ததுக்கப்புறம். ஓகே. ஐ ஹேட் வாட்டர் ரேஷன்ஸ் டு லாஸ்ட் மீ 124 days. Never had simple arithmetic brought me such a smile to my face. It was Richard Parker who calmed me down. It is the irony of the story that the one who scared me witless to start with was the very same who brought me peace, purpose, I dare say even wholeness. ஓகே. இப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான், அந்த புலியை பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. I thought I would die after seeing the tiger, but it was the one who gave me life அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறாரு, இந்த புலியை பார்த்தா நான் செத்து போயிருவேன்னு நினச்சேன், ஆனால் இந்த புலி தான் இப்போ எனக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கு. அப்படி தானே? அந்த புலி இருந்ததுனால தானே அந்த கழுதை புலி அந்த ஹைனா வந்துட்டு என்ன பண்ணலை, இவரை அட்டாக் பண்ணலை. ஸோ he was able to take water and he was able to drink. Okay, so he says that I thought the tiger would kill me, but it is the one which has given me life. இதுதான் எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு, உயிரை கொடுத்துருக்கு. ஓகே. I had to tame him. It was at the moment that I realized his necessity. It was not a question of him or me, but of him and me. We were literally and figuratively in the same boat. We would live or we would die together. He might be killed in an accident or he would die shortly of natural causes, but it would be foolish to count on such an eventuality. More likely, the worst would happen. The simple passage of time in which his animal toughness would easily outlast my human frailty. Only if I tamed him could I possibly trick him into dying first. If we had come to that sorry business. But there is more to it. I'll come clean. I'll tell you a secret. A part of me was glad about Richard Parker. A part of me did not want Richard Parker to die at all, because if he died, I would be left alone with despair. I found even more formidable than a tiger. Okay, now what he says, நான் அந்த புலி என்னை கொன்னுருன்னு நினச்சேன், அந்த புலி தான் எனக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கு. இந்த புலினால தான் நான் தண்ணி எடுத்து குடிக்க முடிஞ்சது. இந்த புலியினால தான் நான் அந்த கழுதை புலிகிட்ட இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறேன்.
இந்த டைகர்னால தான் இந்த ஹைனாட்டிருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், பாதுகாக்கப்படுறேன். ஸோ திஸ் டைகர் இஸ் சேவிங் மீ. ஸோ ஐ வாண்ட் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் டு லிவ். அந்த புலி உயிரோடு இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். ஓகே, ஸோ லேட்டர் இந்த கதையில் பின்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த கழுத புலி வந்துட்டு அந்த ஜீப்ராவையும் அந்த ஒராங்குட்டானையும் கொன்னுரும். ஓகேயா? ஸோ ஆஃப்டர் தட் த டைகர் வில் வேக் அப் and the tiger will kill the hyena. அந்த ஹைனாவை அந்த டைகர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா கொன்னுரும். ஓகே, ஸோ அட் லாஸ்ட் ஒன்லி தி ஆத்தர் and the tiger will be there. டைகரும் அந்த ஆத்தரும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஓகே, திஸ் பார்ட் இஸ் நாட் given in your story. இந்த ஸ்டோரி இந்த பகுதி வந்துட்டு உங்கள் ஸ்டோரியில் சொல்லலை, பட் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி தி ஆத்தர் அண்ட் த டைகர் they both only were surviving. Okay, so now he says that இப்போ அந்த புலியும் செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நான் ரொம்ப தனிமையாயிருவேன். அந்த புலி இருக்கிறதுனால தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து அந்த புலி என்ன பண்ணுது ஸோ அப்படின்னு நான் பார்த்து ரசிப்பேன். ஸோ அந்த புலி இருக்கிறதுனால தான் நான் உயிரோடு இருந்தேன். ஸோ அந்த புலிகிட்ட இருந்து என்னையை பாதுகாக்கணுன்றதுக்காகவே நான் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பேன். பிகாஸ் த டைகர் கேன் கில் மீ அட் எனி டைம். எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அது என்னையை கொல்லலாம். அதனால நான் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருந்தேன். அதனால தான் நான் உயிரோடு இருந்தேன். அந்த புலி மட்டும் இல்லவே இல்லைன்னா நான் ரொம்ப தனிமையில் இருந்திருப்பேன். அந்த தனிமை இந்த புலியை விட கொடுமையானது. ஓகே, ஸோ லோன்லினஸ் இஸ் மோர் சிவியர் and it is a formidable foe enemy. It is a greater enemy than a tiger. வாட் லோன்லினஸ், தனிமை ரொம்ப கஷ்டமானது. நடுக்கடலில் நான் அந்த புலியோடு இருந்தால் கூட அந்த புலியிட்டேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே நான் அலர்ட்டாக இருந்து நான் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருந்தேன். அந்த புலி மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் தனிமையில் இருந்திருப்பேன். எதுக்காக வாழணும்னு நான் செத்து போயிருப்பேன். ஸோ த டைகர் இஸ் த ரீசன் ஃபார் மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ். த டைகர் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் ஐ am living now. Okay, so I left Richard. So after that I hated him. Okay, he kept me from thinking too much about my family and my tragic circumstances. அந்த புலி இருந்ததுனால தான் நான் வந்துட்டு எங்கள் அம்மா செத்து போயிட்டாங்க, எங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டாங்க, என் அண்ணன் செத்து போயிட்டாங்க. அந்த புலி மட்டும் இல்லைன்னா நான் தனிமையில் இருந்திருப்பேன். நான் எங்கள் அம்மா அப்பா என்னோட அண்ணன் இறந்து போனதை நினச்சி நான் கவலைப்பட்டே செத்து போயிருப்பேன். ஆனால் அந்த புலி இருந்ததுனால கவலைப்படுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா அந்த புலி என்னை கொன்னுருமோன்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்து அலர்ட்டாகவே இருப்பேன். ஸோ எனக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் என்னுடைய கவலையை உணரலை. நான் என்ன பண்ணேன், அப்படி ஜாக்கிரதையாக இருந்தே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், உயிர் பொழைச்சிக்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹேட். ஓகே, he pushed me to go on living. I hated him for it, yet at the same time I was grateful. I am grateful. It's the plain truth. Without Richard Parker I wouldn't be alive today to tell you my story. ஸோ இந்த கதை ரிச்சர்ட் பார்க்கர் அந்த புலி மட்டும் இல்லை, அந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கர்ன்ற புலி மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த கதை எழுதுறதுக்கு உயிரோடு இருந்திருக்கவே மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா அந்த புலி இல்லைன்னா ரொம்ப நான் தனிமையில் இருந்திருப்பேன், அசால்ட்டாக இருந்திருப்பேன். நான் என்னோட அந்த கவலை, என்னோடய ஃபேமிலிக்கு நடந்த சோகத்தை நினச்சேன், நான் கவலைப்பட்டேன், நான் செத்து போயிருப்பேன். நான் புலி இருந்ததுனால அதெல்லாம் திங்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், ஐ வாஸ் வெரி ஹீ மேட் மீ டு லிவ். அந்த புலி தான் என்னையை என்ன பண்ணிச்சு, வாழ வச்சது. That is why I am writing this story. அதனால தான் நான் இந்த கதையை எழுதுறதுக்கே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு. I left Richard Parker in a jungle and waited for a ship. It pained me to see the animal without even turning his head to have a last glimpse. A ship did find me and I am now reunited with my family. Okay, now what happens, 227 நாளுக்கு அப்புறம் அந்த போட் வந்து ஒரு கரையை போய் சென்றடையுது. அந்த கரையில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், அந்த கரைக்கு போனதும் there was a jungle. அந்த கரையில் ஒரு பெரிய காடு இருந்துச்சு. So when that they went to the shore. Okay, அந்த கரைக்கு போனாங்க. there was a jungle, ஒரு காடு இருந்துச்சு. ஷோருக்கு போனதும் புலி ஏறி குதிச்சு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த காட்டுக்குள்ளே போயிடும். even look at a glance. இவன் நினச்சா இவ்வளோ நாளும் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த புலி கூட இருந்தோம், அந்த புலி நம்மளை திரும்பி பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு அப்படி சந்தோஷமாக போகும்னு நினச்சோம். ஆனால் அது என்னையும் கண்டுக்கிறவே இல்லை. காடு வந்தது, அது பாட்டுக்கு ஏறி குதிச்சு அது போயிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணினேன், ஆஃப்டர் 227 days I survived and I reunited with my family. So I went to a ship did find me. நான் கரைக்கு போய் சேர்ந்தது, அங்கே ஒரு கப்பல் வந்துச்சு. அந்த கப்பலில் ஏறி நான் மறுபடியும் என்னோடய வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன். என்னோடய வீட்டுக்கு போனதும் நான் என்னோடய ஃபேமிலியோட மறுபடியும் என்ன பண்ணிவிட்டேன், ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதர் than his parents and his brother. So I was reunited with my family. Okay, ஸோ இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்குதுல தண்ணி மட்டும் அவனுக்கு எப்படி கிடச்சதுன்னு சொல்லியிருப்பான் தானே. ஸோ இவனுக்கு ஃபுட்டு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்றத இந்த லெசனில் சொல்லலை. த சிலபஸ் இஸ் நாட் கிவன். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவ் ஹீ ஏட், ஹவ் ஹீ ட்ராங்க், ஹவ் ஹீ சர்வைவ்ட் ஃப்ரம் தி அட்டாக் ஆஃப் த டைகர்,
If you want to know all these things, you have to download the movie of Life of Pi. Life of Pi என்ற மூவியை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அவன் சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணணும், அவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணான், சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணான், தண்ணிக்கு என்ன பண்ணான்னு அதில் சொல்லியிருக்கு. சாப்பாடுக்கு அவன் என்ன பண்ணான், எப்படி டைகர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சான். ஸோ அது எல்லாமே இந்த மூவியை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஸோ ஹீ யூஸ் டு ஃபிஷ். அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா மீன் பிடிப்பான். அந்த கடலுக்குள்ளே அந்த போட்டில் இருந்து மீன் பிடிச்சி அந்த மீனை சுட்டு அப்படியே சாப்பிடுவான். ஸோ ஹீ சர்வைவ்டு சம்ஹவ் ஃபார் தட் 227 days, 227 நாள் எப்படியோ என்ன பண்ணால் சர்வைவ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் த லெசன். ஐ திங்க் ஐ டுக் அ லாங் டைம். இட் ஹஸ் பீன் 1 hour and 20 minutes, 15 minutes, 1 மணி நேரம், 1.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் ஐ தாட் இட் மஸ்ட் பி போரிங். கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. பட் ஐ ஹேட் நோ அதர் வே பிகாஸ் இட் இஸ் சச் எ லாங் லெசன். ஓகே, ஒரு பெரிய லெசன். சரியா? ஓகே, அரவுண்ட் ஹவு மெனி பேஜஸ்? 1 2 3 4 5 6 and 7, almost 8 pages. 8 pages கிட்ட இருக்குது. So it took a long time. And what I want you to do is, I want you to go through that story. Okay, you have to read that story once again for a better understanding. For a very good understanding, you have to download the movie of Life of Pi and watch it. Okay, so thank you so much.